नमस्कार मु दीपक सेनापति। आज शुणिबा अवलोकरा कहानीर पंचदश अध्याय धर्मर अर्थ। परिवेषण परशुराम बेहेरा। गोसेई आउ अवलोकरा से दिन चली चली जाई नुआ गोटे गाँव में पहुंचिले। सेतेबेलकु संज नई आसी थाए। सेई गाँव रे गोटे देव मंदिर को लगी चटी घरे रहिले। गोसेई कहिले, बुझिलु अवलोकरा, आज तो संज हो गलानी। आज एठी विश्राम करिबा, काली सकाळ को पुणी यात्रा आरंभ करिबा। गोटे काम कर, मो पाखरु किछि पैसा नहीं जा, पाख बजार रु किछि सौदा नहीं आसीबु। एठी आज रोषेईबास करिबा, खियापिया करिबा, आउ टिके विश्राम करिबा। अवलोकरा सेया कला। गोसेईଙ୍କ पाखरु पैसा नहीं सौदा आनिबाकु बजार को गला। किछि समय परे अवलोकरा सौदा गंठिली धरी गोसेई पाखरे पहुंचिला। सौदा थळीटाकु गोसेई आगरे थोई देई गुम्मारी बसिला। गोसेई पचारिले, किरे अवलोकरा, आज पुणी तोर कौन है? कौन आज भी नुआ कथा कौटी देखिलु ना कौन? अवलोकरा कहिला, हाँ गोसेई, आज भी गोटे नुआ कथा देखिची। एई गाँव रे गोटे ब्राह्मण घर गोसेई, बहुत थिला थाइला घर। से घर को लगी गोटे छोटिया मंदिर तैयारी हेइची। हेले गोसेई, से मंदिर रे दियो केही नाहंती। केवल से मंदिर भितर अछि गोटे कौला पिलार मूर्ति। आ सेई मूर्ति को से ब्राह्मण घर लोक पूजा करूचंती। गोसेई, ए कथार रहस्य मु किछि बुझी पारुनी। मते आज ए कथा बुझेई कहिबाको हबो गोसेई। ता नहले काली सकाळकु मु मो बाटरे आ आपण आपणक बाटरे। गोसेई टिके हसी देले आउ कहिले, हौ अवलोकरा, ए कथार रहस्य मु तते निश्चय फिटेकी कहिबी। तू आग जा, सबुदिन जेमती भात पानी जोगाड़ू आज सेमती जोगाड़ करदे। चुली रे भात फुटुथिबो आ तू मो पाखरे बसी कथा शुणुथिबु। अवलोकरा सेया कला। चुली रे भात पानी बसई देई गोसेईଙ୍କ पाखरे आसी बसिला। गोसेई कहिले, पका कमल पुओ तो छता, अरे शुणु अवलोकरा कहूची कथा। या परे गोसेई कथा आरंभ कले। बुझिलु अवलोकरा, ए गाँव रे गोटे विधवा ब्राह्मणी थिला। तार गोटिए बोली पिला थिला, भंगा ददरा कुड़िया, खाइबाकू किछि नाही। पिलाटी तार नीति नीति भिक मागिबाकू जाए। पुओ आनिथिबा भिक चाउलकू माँ अधे रांधे आउ अधे अन्यकू दान करि दिए। ए कथार रहस्य पुओ किछि बुझी पारेनी। एते दुख कष्ट खरा बरसारे भिजी से भिक मागी आणुची। हेले माँ सेथिरु अधे रांधि अधे बांटी दउची काहींकी? दिने पिलाटी ता माँ को यार कारण पचारिला। माँ कहिला, अरे पुओ, देइथिले सिना पाई, दान कले परा धर्म हब। पुओ पचारिला, माँ, धर्मर माने कौन? माँ कहिला, बनरे मुनि ऋषि माने तपस्या करूचंती। जदि तू सेमानंकु पचारि पारिबु ताहले यार अर्थ से तते ठीक भाबरे बुझेई पारिबे। मु तो मूर्ख लोक, एते कथा कौन मु जानिछि। ता परदिन पुओ सकाळ उठी बण भितर को गला। भारी खरा हेलारु गछ तले टिके थका मारिला। ए समय रे सेई बाट दे जणे राजा जाउथिले। से पचारिले, अरे ए पिला, सेठी काहींकी कुटिया बसु? पिलाटी कहिला, महाराज, मु बण को जाउची। मुनि ऋषिंक पाखरु धर्मर अर्थ कौन बुझी आसीबी। राजा कहिले, आच्छा आच्छा, जदि तू जाउछु ताहले मो पाई भी गोटे काम करिके आसीबु। मुनि को पचारिबु, मोर बड़ पोखरीर बंध कहीं बारंबार भांगी जाउची। एथर पिलाटी राजा को हाँ कही आगकू चलिला। किछि बाट जिबा परे से गोटे नागसाप को भेटिला। नाग ताकू कहिला, अरे ए पिला, तू कुआडे जाउछु? पिलाटी उत्तर देला, मु जाउची मुनिंक पाखकू धर्मर अर्थ कौन बुझिबा पई। नाग कहिला, आच्छा, जदि तू जाउछु तेबे मोर गोटे काम करिबु, मो कथा भी टिके मुनि को पचारि आसीबु। पिलाटी कहिला, हाँ, कौन कहूनांती? नाग कहिला, मो बयसर सबु नागतक मरीगलेनी, काईकि मु एजाए मरुनी। पिलाटी नाग को हौ बोली कही आगकू चलिला। अधिक खरा हबारु पिलाटी खरा ताती न सही पारी गोटे गछ मूଳରେ पुणी थका मारिला। एतिकी बेले जो गछ मूळे से बसिथिला से गछ ताकू पचारिला, अरे बाबू, कौठिकी जाउछु? पिलाटी गछ कथार उत्तर देला, मु जाउची मुनिंक पाखकू धर्मर अर्थ कौन बुझिबा पई। गछ कहिला, आच्छा भाई, भल हैला, जदि तू जाउछु ताहले मो कथा टिके पचारि आसीबु तो। पिलाटी कहिला, कौन पचारिबी कहूनांती? गछ कहिला, मु एई गोटिए जागारे छिड़ा heiछि, कुआडे जाई आसी पारुनी। जदि तू मुनिंक निकटकू जाउछु ताहले तू मो काम टिके करदबु। मो डाଳରେ प्रतिवर्ष बौळ हुए, सगड़ सगड़ आंब हुए। सेमती धूलिरे पड़िके सड़ी जाए पछे केही छुअंतिनी काहींकी। ब्राह्मण पिलाटी गछ को हाँ बोली कही आगकू चलिला। बेल बुड़िलारु
गोटे मजुरिया घरे आश्रय नेला। ब्राह्मण पिलाटी को देखि मजुरियाटी बहुत आदर सम्मान कला। निज खाद्यरू अधे खाइबाकू देला, निज सेजरू अधकरे शोइबाकू देला। ता स्त्री भारी चिड़चिड़ी होउथाए, मने मने से भारी गाली दउथाए। एटा किए के जानी कोठू आसी मो घरे बखत पकाउची। कौन से मते सेदिन रातिटी कटिला। सकाळू देखिला बेलकू मजुरियाटी आउ सेजरे नाही। ता स्त्री उठी बाहु नेला। ब्राह्मण पिला को कहिला, तोरी पाई मो स्वामी को बाघ नहीं गला। मजुरियार स्त्री पाखरु बहुत गाली शुणी पिलाटी ता घरु बाहरी चली आसिला। आसु आसु बाटरे जने सन्यासी को भेटिला। पचारिला, प्रभु मु आपण को खोजी खोजी बहुत दूररू आसीची, आपण को मोर किछि कहिबार अछि। सन्यासी कहिले, निर्द्वंदरे कुह बाबा, कौन कहिबा पई आसछ? पिलाटी कहिला, मो माँ मते पठेइछि धर्मर अर्थ कौन बुझिबा पई। एबे आपण कहंतु धर्मर अर्थ कौन? सन्यासी कहिले, ठीक अछि बाबा, तमे जाओ। आउ किछि दूर गला परे गोटे राजउआस पड़िबो। तांकर आज गोटे पुओ हेइछि। सेई छुआ को जाई पचार, से तमको धर्मर अर्थ कौन बुझेई दबो। ब्राह्मण पिलाटी जाई राजनगरे पहुंचिला। राजा को ता मनर कथा कहिला। राजा शुणिकी ताजुब हो गले। आज जन्म होइथिबा छुआ केमिति कथा कहिबो, ये तो बड़ आश्चर्य कथा। तथापि राजा से ब्राह्मण पिलाटी को नहीं तांका नवजात पुओटी पाखरे पहुंचिले। ब्राह्मण पिलाटी जाई से पिलाटी को पचारिला, धर्मर अर्थ कौन? से कौला पिलाटी कहिला, तोर मने अछि ना सेदिन मु मो भातरू तते अधे खाइबाकू देइथिली, मो बिछणारू मु तते अधक शोइबाकू देइथिली। मु होउची से मजुरिया। सेदिन रातिरे मते बाघ खाइगला। मोर सेई पुण्य काम जोगु मु आज राजा घरे जन्म होइछि। मो स्त्री मो कामरे बाधा देइथिबारु से गोटे घुसुरी छुआ हे जन्म होइछि। एई सहर रे आज गोटे घुसुरी 10टी छुआ जन्म करिछि। ता भितरु मो स्त्री होउछि गोटिए। धर्म पाई मो पक्षरे राजा घरे जन्म होबा संभव हला। धर्म ही साधु को पुरस्कार दिए आउ पापी को दंड देइथाए। भल मंद ठीक भूल विचार करी जे दंड दिए आउ पुरस्कार दिए तारी ना होउछि धर्म। सेई होउछि धर्म। आउ परर उपकार करिबा होउछि धर्म। पर को साहाय्य करिबा होउछि धर्म। तापरे ब्राह्मण पिला पचारिला, अच्छा मते गोटे कथा बुझेई दियंतु, आम राजांक बड़ पोखरीर बंध काहेकि बारंबार भांगी जाउछि? से कौला पिलाटी कहिला, राजांकर 2टी झियो बाहा होबाकू अछंती। से 2 जन को बाहा न करिबा पर्यंत से बंध एमती भांगुथिबो। पुणी ब्राह्मण पिला पचारिला, अच्छा मते जो नागसाप बाटरे देखिला से नागसाप आज पर्यंत मरुनी कौन पाई? कौला शिशुटी कहिला, से नागसापर मुंडरू जो दिन मणि खसिबो से सेई दिन मरिबो। हौ ताहले आउ से बुढ़ा आंब गछर आंब केही खाउ नाहंती काहेकि? से कौला पिलाटी उत्तर देला, से आंब गछ मूलरे बहुत धन रत्न अछि। से सबु काढ़िकी से दान करिदेले ता परठारु ता फल समस्ते खाइबे। एबे ब्राह्मण पिलाटी खुशी मनरे सेठू पळि आसिला। ब्राह्मण पिलाटी प्रथमे गछटी को भेटिला आउ समस्त कथा कहिलारु गछटी ता मूलरू धनरत्न काढ़ी ब्राह्मण पिला को दान करदेला। ब्राह्मण से धनरत्न सांगरे धरी आगकू चलिला। एबे भेट हैला नागसाप सांगरे। नागसाप को कहिला, तम कथा मु मुनि पाखरु बुझी आसी। जो दिन तम मुंडरू मणि खसिबो तमे सेई दिन जाई मरिबो, ता आगरु नुह। नागसापटी कौन कला, सांगे सांगे ता मुंडरू मणिटी बाहर करी ब्राह्मण पिलाटी हाथ में देदेला। तापरे ब्राह्मण पिला आगकू चलिला आउ जाई पहुंचिला राजांक पाखरे। राजांको कहिला, मणिमा मु आपणक कथा मुनिक पाखरु बुझी आसी। राजा कहिले, अच्छा कहिलु काहेकि से बंध एमिति भांगी जाउछि? ब्राह्मण पिलाटी उत्तर देला, मणिमा मुनि कहिले आपणक घरे 2टी झियो बाहा होबाकू अछंती। जो दिन से झियो 2 जन को आपण बाहा करई देबे ता परठारु आपणकर भांगी जाउथिबो बंध आउ भांगीबनी। ए कथा सुनी राजा बहुत खुशी हो गले आउ कहिले, तमे ही एकमात्र मोर ज्वाई होबाकू उपयुक्त पात्र। या परे राजा तांकर 2 झियो को ब्राह्मण पिलाटी सांगरे बाहा करई देले। हाथी घोड़ा केते कौन धन रत्न जानी यौतुक देई झियो ज्वाई की विदा कले। महाआडंबर रे एबे ब्राह्मण पिलाटी आसी घरे पहुंचिला। माँ ता पुओ को देखि बहुत खुशी हैला। तापरे घटी जाइथिबा घटना सबू ता माँ आगरे कहिला आउ धर्मर अर्थ भी माँ को भल भावरे बुझेई देला। गरीब लोकटी भी इच्छा कले ताठारु गरीब लोक को साहाय्य करि पारे आउ तार उपकार करि पारे। जेमिति माँ तू भी मु आनिथिबा चाउलरो अधे रांधी अधे अन्य को दान करि दऊ।
ଆଉ ସେମିତି ସେ ମଜୁରିଆଟି ଦିନସାରା ମୂଲ ମଜୁରୀ ଲାଗି ଯାହା ଆଣୁଥିଲା ଅଧେ ଖାଇ ତା ଖାଇବାରୁ ଅଧେ ମୋତେ ଦେଉଥିଲା। ଆଉ ତାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ସେ ରାଜା ଘରେ ଜନ୍ମ ହେଲା। ଏମିତି ସବୁ ପୁଣ୍ୟ କାମ କଲେ ଧର୍ମ ମିଳିଥାଏ, ଆଉ ଧର୍ମ ଅର୍ଜନ କଲେ ଏମିତି ସୁଫଳ ମିଳିଥାଏ, ଯେମିତି ଆଜି ଆମକୁ ମିଳିଛି। ପୁଅର କଥା ଶୁଣି ମା ଭାରି ଖୁସି ହେଇଗଲା। ସେଇ କଅଁଳା ପିଲାଟି ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଏମିତି ସୌଭାଗ୍ୟ ଫେରି ଆସିଥିବାରୁ ସେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ତୋଳିଲେ। ଆଉ ସେଇ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ସେଇ କଅଁଳା ପିଲାଟିର ମୂର୍ତ୍ତି ରଖି ପୂଜା କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ୟା ଭିତରେ ତାଙ୍କର କେତେ ପୁରୁଷ ବିତିଗଲାଣି। ଏବେ ବି ସେଇ କଅଁଳା ପିଲାଟିର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ତାଙ୍କ ବଂଶଧରମାନେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାର ସୁଫଳ ପାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ବୁଝିଲୁ ତ ଅବଲକରା, କାହିଁକି ସେ ମନ୍ଦିରରେ କଅଁଳା ପିଲାଟିର ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି, ଆଉ ଧର୍ମର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅବଲକରା କହିଲା, ହଁ ଗୋସେଇଁ, ଆଜି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା ଶୁଣିଲି। ଏବେ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ଗୋସେଇଁ, ହାତ ମୁହଁ ଧୁଆ ଧୁଇ ହୋଇ ଆସନ୍ତୁ, ମୁଁ ଖାଇବା ବାଢ଼ୁଛି। ଗୋସେଇଁ କହିଲେ, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଦୀପକ ସେନାପତି। ଆଜି ଶୁଣିବା ଅବଲକରା କାହାଣୀର 28ତମ ଅଧ୍ୟାୟ, କୃତଘ୍ନ ରାଜା। ପରିବେଷଣ ପରଶୁରାମ ବେହେରା। ଗୋସେଇଁ ଆଉ ଅବଲକରା ବାଟ ଚାଲୁଥାନ୍ତି। ଏମିତି ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ରାଇଜରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଅବଲକରା ଆଖି ଆଗରେ ପଡ଼ିଲା। ସେଇ ରାଇଜର ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ସ୍ତମ୍ଭ ଠିଆ ହେଇଛି। ଆଉ ସେଇ ସ୍ତମ୍ଭର ଅଗ୍ରଭାଗରେ 12 ତାରିଖ ମସିହା ଏମିତି ଅନେକ କିଛି କଥା ଲେଖା ହେଇଛି। ସେ ସବୁକୁ ଦୂରରୁ ଦେଖିଲେ କିଛି ପଢ଼ି ହଉନି। ଅବଲକରା ଏସବୁ ଦେଖି ଗୋସେଇଁଙ୍କ ସହିତ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ହଠାତ୍ ରହିଗଲା। ଆଉ କହିଲା, ଗୋସେଇଁ, ରହିଯାଆନ୍ତୁ ଗୋସେଇଁ। ଗୋସେଇଁ କହିଲେ, କାହିଁକି? ଅବଲକରା କହିଲା, ଗୋସେଇଁ, ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ତମ୍ଭ ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଏ ପ୍ରବେଶ ପଥରେ ଏମିତିକା ବଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭଟିଏ କାହିଁକି ଠିଆ ହେଇଛି? ସ୍ତମ୍ଭ ତ ଠିଆ ହେଇଛି, ଏ ସ୍ତମ୍ଭର ଅଗ୍ରଭାଗରେ ଏମିତି କିଛି କଥା ଲେଖା ହେଲା ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି, ହେଲେ ସେଗୁଡ଼ା ତ କିଛି ବୁଝି ହଉନି। ୟାର କାରଣ କ'ଣ ଗୋସେଇଁ? ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ମୋତେ ୟାର ରହସ୍ୟ ବୁଝେଇ କୁହନ୍ତୁ, ନହେଲେ ମୁଁ ଆଉ ପାଦେ ବି ଆଗକୁ ଯିବିନି। ଗୋସେଇଁ କହିଲେ, ଆରେ ଅବଲକରା, ସବୁବେଳେ ତୋର ଏଇଭଳିଆ ତରବରିଆ ନୀତି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋଉ ସନ୍ଦେହ ମୁଁ ତୋର ରଖିଛି? ଯାହା ଦେଖିଛୁ ତାର ଉତ୍ତର ଦେଇଛି। ଆଜି ବି ୟା ଉତ୍ତର ଦେବି। ଆଗେ ଚାଲେ, ଆମେ କୋଉଠି ରହିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲାଣି। ଅବଲକରା ଗୋସେଇଁଙ୍କ କଥାରେ ରାଜି ହେଇ ସେଇ ରାଇଜର ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ବଡ଼ ପୋଖରୀଟିଏ ଥାଏ। ସେ ପୋଖରୀ କୂଳରେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଥାଏ, ଆଉ ସେଇ ମନ୍ଦିରକୁ ଲାଗି ଗୋଟେ ଅତିଥିଶାଳା ଥାଏ। ଗୋସେଇଁ କହିଲେ, ଅବଲକରା, ଆଜି ଏଇ ଅତିଥିଶାଳାରେ ବିଶ୍ରାମ ନେବା, କାଲି ସକାଳକୁ ପୁଣି ବାଟ ଚାଲିବା। ଗୋସେଇଁଙ୍କ କଥାରେ ରାଜି ହେଇ ଅବଲକରା ସେଇ ଅତିଥିଶାଳାରେ ରହିଲେ। ଗୋସେଇଁ ଆଉ ଅବଲକରା ଗୋଡ଼ ହାତ ଧୁଆଧୋଇ ହେଇ ଆସିଲେ। ଏଥର ଅବଲକରା କମଳ ବିଛେଇ ଦେଲା, ଆଉ ଛତାଟାକୁ ପାଖରେ ପୋତିଦେଲା। କହିଲା, ଗୋସେଇଁ, ପକେଇଲି କମଳ, ପୋତିଲି ଛତା, ଏବେ ଅବଲକରା ଶୁଣିବ ଗୋସେଇଁଙ୍କ କଥା। ଗୋସେଇଁ ଟିକେ ହସିଦେଲେ, ଆଉ କଥା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ବୁଝିଲୁ ଅବଲକରା, ଏଇ ରାଇଜରେ ଥିଲେ ଜଣେ ଭାରି ଅତ୍ୟାଚାରୀ ରାଜା। ତାଙ୍କର ଥାନ୍ତି 2 ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ। ବୁଢ଼ା ମନ୍ତ୍ରୀ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଅମଳର, ଆଉ ଏବେ ଯେଉଁ ଯୁବକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଏଇ ରାଜା ନିଜେ ମନୋନୀତ କରି ରଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ବି ତାଙ୍କର ଜଣେ ଭଲ ବନ୍ଧୁ। ବୁଢ଼ା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଥାଏ ଏକମାତ୍ର ମାତୃହରା କନ୍ୟା, ଆଉ ସେଇ କନ୍ୟାଟିର ନାଁ ହେଲା ସୁକନ୍ୟା। ସେ ଯେମିତି ଅପରୂପା, ସ୍ୱଭାବରେ ସେମିତି ତେଜିଆନା ଓ ମହତ। ଦିନେ ରାଜା ତାକୁ ଦେଖିଦେଲେ, ଆଉ ମନେ ମନେ ସ୍ଥିର କରିନେଲେ ଯେ ସୁକନ୍ୟାକୁ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ବାହା ହେବେ, ଆଉ ରାଣୀ କରି ରଖିବେ। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି ତା ପରଦିନ ବୁଢ଼ା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଡାକି ରାଜା କହିଲେ, ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, ତମେ ଆମର ଗୁରୁଜନ ହେବାକୁ ଯାଉଛ? ମନ୍ତ୍ରୀ ପଚାରିଲେ, ମାନେ କିଛି ବୁଝିପାରିଲିନି ମଣିମା। ରାଜା କହିଲେ, ତମେ ମୋର ଶ୍ୱଶୁର ହେବାକୁ ଯାଉଛ, ଅର୍ଥାତ୍ ତମ କନ୍ୟାକୁ ମୁଁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତମ କନ୍ୟାକୁ କୁହ, ଆଉ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଶୁଭ ବିବାହର ତାରିଖ ସ୍ଥିର କର। ବୁଢ଼ା ମନ୍ତ୍ରୀ ଗମ୍ଭୀର ଦେଖାଗଲେ। ସେ ଚିନ୍ତା କରି କହିଲେ, ମଣିମା, ତାରିଖ ସ୍ଥିର କରିବା ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କଥା। ପ୍ରଥମେ ତ ମୁଁ ମୋ କନ୍ୟାର ମତାମତ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ହବ। ରାଜା ଟିକେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ିଲେ, ଆଉ କହିଲେ, କନ୍ୟାର ମତ? ତମେ କ'ଣ ଭାବୁଛ, ମୋ ଠାରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ବରପାତ୍ର ଆଉ କେହି ଅଛନ୍ତି? ମୋତେ ବାହା ହେବା ଅର୍ଥ ରାଣୀ ହେବା, ଏ କଥା ତମେ ଭୁଲି ଯାଉଛ କାହିଁକି? ତଥାପି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ମୁଁ ଯଥା ସମୟରେ କନ୍ୟା ସହିତ କଥା ହେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବି। ରାଜା ଧମକ ଦେଲେ, ଯଥା ସମୟରେ ନୁହଁ, ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ମୋତେ ଜଣାଅ। ଯଥା ଆଜ୍ଞା କହି ବୃଦ୍ଧମନ୍ତ୍ରୀ ବିଦାୟ ନେଲେ। ସେ ଯାଇ ତାଙ୍କ କନ୍ୟାଙ୍କୁ ରାଜାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଥିବା ବୃତ୍ତାନ୍ତ ସବୁ ଜଣେଇଲେ। ମାତ୍ର କନ୍ୟାଟି କହିଲା, ବାପା, ରାଜାଙ୍କୁ ବାହା ହେବା ଅର୍ଥ କୀର୍ତ୍ତଦାସୀ ବନିଯିବା, ତାଙ୍କ ପ୍ରାସାଦରେ
ନାରୀମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ମୁଁ ଦେଖୁନି ନା ତମେ ଜାଣିନ? ରାଜାଙ୍କୁ କହିଦିଅ ମୁଁ ସନ୍ନ୍ୟାସିନୀ ଭାବରେ ଜୀବନ ବିତେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ବୃଦ୍ଧ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଇ ରାଜାଙ୍କୁ ସେ କଥା ଜଣେଇବା ମାତ୍ରେ ରାଜା କ୍ରୋଧରେ ଫାଟିପଡ଼ି ଗର୍ଜନ କରି କହିଲେ, କ'ଣ ହେଲା? ମୋ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ ହେବ? ଏକଥା ମୁଁ ସହ୍ୟ କରିବି ବୋଲି ତମେ ଭାବୁଛ କେମିତି ମନ୍ତ୍ରୀ? ରାତି ପାହୁ ଜବରଦସ୍ତ ମୁଁ ତାକୁ ବାହା ହେବି। ସେଦିନ ରାତିରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ତାଙ୍କର କନ୍ୟା ଅନେକ ସମୟ ଚିନ୍ତା କରି ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଯେ ଏ ରାତିକ ଭିତରେ ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ି ସେ ଅନ୍ୟ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇବେ। ରାତିର ଶେଷ ପ୍ରହରରେ 2ଟି ଘୋଡ଼ା ଯୋଗେ ବୃଦ୍ଧ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ସୁକନ୍ୟା ରାଜ୍ୟ ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ରାଜାଙ୍କର ସୁଖନିଦ୍ରା ଭାଙ୍ଗି ଗୁପ୍ତଚର ରାଜାଙ୍କୁ ଏ ସମ୍ବାଦ ଦେବା ମାତ୍ରେ ରାଜା ତାଙ୍କର କେତେଜଣ ଦେହରକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଧରି ରାଜ୍ୟର ସୀମାନ୍ତ ଅଭିମୁଖେ ଘୋଡ଼ା ଛୁଟେଇଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ସୁକନ୍ୟା ତୀବ୍ର ବେଗରେ ଘୋଡ଼ା ଚଲେଇଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର ସେମାନେ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ରାଜା ଆଉ ତାଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଘେରିଗଲେ। ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ନ କରି ରାଜା ଆସି ତରବାରୀ କୋଷମୁକ୍ତ କରି ବୃଦ୍ଧ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲେ। ଏବେ ସୁକନ୍ୟା ପାଖରେ ଯାଇ ଅଟହାସ୍ୟ କଲେ। ଏବେ ତୁ କ'ଣ କରିବୁ, କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ କହ? ସୁକନ୍ୟା କହିଲା, ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଉଛି। ରାଜା ଚିତ୍କାର କଲେ, ସତେ? ଦେଖିବା ତମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ କାହା ହାତରେ? ମୋ ହାତରେ ନା ତମ ଭଗବାନଙ୍କ ହାତରେ? ମୋ ସହିତ ବିବାହ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅ। ରାଜା ଏତିକି କହିସାରିବା ବେଳକୁ ଜଣେ ଦୂତ ଆସି ସମ୍ବାଦ ଦେଲା କି ରାଜ୍ୟର ଏକ ପ୍ରାନ୍ତରେ ବିଦ୍ରୋହ ଦେଖାଦେଇଛି। ରାଜା ସୁକନ୍ୟାକୁ ଗୋଟିଏ ଘରେ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖି ସାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ତମ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିଲେ ମୋର ଭାବି ସ୍ତ୍ରୀ। ସେ ଯେମିତି କୁଆଡ଼େ ପଳେଇ ନ ଯିବେ ସେ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବ। ରାଜା ବିଦ୍ରୋହ ଦମନ ନିମନ୍ତେ ବାହାରିବା ପରେ ସାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜଣେ ଦାସୀ ଜରିଆରେ ସୁକନ୍ୟାଙ୍କୁ ଖବର ଦେଲେ, ଆଜି ଜହ୍ନରାତିରେ ସାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ସମୟ ଉଦ୍ୟାନରେ ବିତେଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ। ରାଜା କିଛି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ସାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୁକନ୍ୟାକୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯଥାସାଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ସୁକନ୍ୟା ଦାସୀକୁ କହିଲେ, ତମ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବିବେକ ବୋଲି କିଛି ଅଛି? ମୋ ସାମ୍ନାରେ ମୋ ମହାନ ପିତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଗଲା। ଜୀବନ ସାରା ସେ ରାଜ୍ୟର ହିତ କରି ଆସିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ରାଜାଙ୍କର ବି କେତେ ହିତକର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଏଇ ପୁରସ୍କାର। ସେଇ ରାଜାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ଜହ୍ନରାତିରେ ମଉଜ କରିବାର ଉତ୍ସାହ ମୋର ଅଛି ବୋଲି ସେ କେମିତି ଭାବୁଛନ୍ତି? ସାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅପମାନିତ ଆଉ କ୍ରୋଧ ହୋଇ ରହିଲେ। ରାଜା ଫେରିଆସିବା ମାତ୍ରେ ସେ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ଏ ଝିଅକୁ ରାଣୀ କରିବା ଅର୍ଥ ନିଜ ସେଜରେ ଗୋଖର ସାପକୁ ଡାକି ଆଣି ଶୁଆଇବା। ଆପଣ ଯିବା ମାତ୍ରେ ସେ ମୋ ପାଖକୁ ଜଣେ ଦାସୀ ଜରିଆରେ ପ୍ରେମ ନିବେଦନ କଲା। ଜହ୍ନରାତିରେ ମୋ ସହିତ ଉଦ୍ୟାନରେ ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ କରିବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ମୋ ପାଖକୁ ପଠେଇଲା। ଏମିତି କଥା? ଗର୍ଜନ କରି ରାଜା ଘାତକକୁ ଡକେଇ ଆଦେଶ ଦେଲେ, ଏହି କ୍ଷଣି ମୋ ଆଗରେ ଆମ ବୃଦ୍ଧ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଝିଅର ମୁଣ୍ଡ କାଟ କର। ମହାରାଜ, ଏ ଅଧୀନର ନିବେଦନ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏକଥା କହିଲେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ଅମାତ୍ୟ। ସେ ପୁଣି କହିଲେ, ଯଦି ଜଣେ କେହି ବାପା ଆଉ ଝିଅ ଉଭୟଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରେ ତେବେ ସେ ନର୍କକୁ ଯାଏ ବୋଲି ପଣ୍ଡିତମାନେ କହନ୍ତି। ହଜୁରଙ୍କ ପାଇଁ ନର୍କ ଖୁବ୍ ସୁଖକର ହେବ ନାହିଁ। ବରଂ ଝିଅଟିକୁ ମରୁଭୂମି ଭିତରକୁ ନିର୍ବାସିତ କରନ୍ତୁ। ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ସେ ବଳେ ବଳେ ମରିଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ନର୍କଗତି ବି ବଳେ ବଳେ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ପଣ୍ଡିତମାନେ ତାହେଲେ ଏମିତି କହିଛନ୍ତି? ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ଏତେ ବୋକା ହେଇଛୁ ଯେ ସାମାନ୍ୟ ଝିଅଟାକୁ ହତ୍ୟା କରି ଆମେ ନର୍କକୁ ଯିବୁ? ରାଜା ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ କହିଲେ, ଆଉ ସୁକନ୍ୟାକୁ ନେଇ ମରୁଭୂମି ଭିତରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିବା ପାଇଁ କେତେଜଣ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ। ରାଜାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳିତ ହେଲା। କର୍ମଚାରୀମାନେ ସୁକନ୍ୟାକୁ ନେଇ ଧୁ ଧୁ ମରୁଭୂମି ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଓହ୍ଲେଇ ଦେଲେ। ସୁକନ୍ୟାଙ୍କର ଚାରିଦିଗରେ କେବଳ ବାଲି ଆଉ ବାଲିର ପାହାଡ଼। ସୁକନ୍ୟା ସେମିତି ଏକ ବାଲିକୁଦକୁ ଆଉଜି ବସି ରହିଲେ ମୃତ୍ୟୁ ଅପେକ୍ଷାରେ। ଏତିକିବେଳେ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ସେଇ ପ୍ରାନ୍ତର ଦେଇ ଯାଉ ଯାଉ ସୁକନ୍ୟାଙ୍କୁ ଦେଖିଲା। ପ୍ରଥମେ ଲୋକଟି ଧରିନେଲା ଯେ ସେ ଯାହାକୁ ଦେଖୁଛି ସେ ମରୁଭୂମିର ଜଣେ ପରୀ। କିନ୍ତୁ ପାଖକୁ ଆସି ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଦେଖି ସେ ବୁଝିଗଲା ଯେ ସେ ଦେଖୁଛି ଜଣେ ମାନବ କନ୍ୟାକୁ। ତାପରେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲା, ତମେ କିଏ? ସୁକନ୍ୟା ଉତ୍ତର ଦେଲା, ଜଣେ ମହତ ପିତାଙ୍କର କନ୍ୟା ମୁଁ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୃତ୍ୟୁ ଅପେକ୍ଷାରେ। ଆଗନ୍ତୁକ ଜଣକ କହିଲେ, ଝିଅ, ମୁଁ ବି ଜଣେ ପିତା। ତମେ ମୋ ସହ ଚାଲ। ତମକୁ ଏମିତି ଏକାକୀ ମୃତ୍ୟୁ ଅପେକ୍ଷାରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଯିବା ମୋ ପାଖରେ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ସୁକନ୍ୟା କହିଲା, ଭଗବାନ ତମର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏକାକୀ ନୁହଁ। ମୋ ସହିତ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ତମେ ଯାଇପାର। ଆଉ ଯଦି ପାଖରେ କୋଉଠି ପାଣି ଅଛି ବୋଲି ଜାଣିଛ ତାହେଲେ ଦୟାକରି ମୋତେ କହିଦିଅ। ଆଗନ୍ତୁକ ଜଣକ ସୁକନ୍ୟାକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ମରୁ ଉଦ୍ୟାନ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଲୋକଟି ସେ ରାଜ୍ୟର ରାଜାଙ୍କର ଜଣେ ସିପାହୀ। ତାପରେ ସେ ସିଧା ଯାଇ ତାଙ୍କ ରାଜାଙ୍କୁ ଘଟିଥିବା ଘଟଣା ସବୁ ଜଣେଇଲା। ସେ ଦେଶର ତରୁଣ ରାଜା କୌତୂହଳୀ ହେଇ ମରୁଦ୍ୱୀପରେ ପହଞ୍ଚି ସୁକନ୍ୟାକୁ ଦେଖି ନିଜର ଆଖିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲେନି। ଏମିତି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟଶାଳୀ ତେଜସ୍ୱିନୀ କନ୍ୟା ମରୁଭୂମିରେ ନିଜ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଅସ୍ୱାଭାବିକ ନୁହଁ କି? ସେ ସୁକନ୍ୟାକୁ ଅଭିବାଦନ ଜଣେଇ ନିଜର ପରିଚୟ ଦେଲେ।
ଆଉ ନିଜ ନଅରକୁ ତାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଜଣାଇଲେ। ସୁକନ୍ୟା କହିଲେ, ନା ମହାରାଜ, ଏଇ ମରୁ ଉଦ୍ୟାନରେ ହିଁ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିବି। ଯୁବରାଜ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ସରୋବରଟିଏ ସିନା ରହିଛି, ହେଲେ ତମେ ଖାଇବ କ'ଣ? ସୁକନ୍ୟା ସ୍ପଷ୍ଟ କଣ୍ଠରେ କହିଲେ, ମୁଁ ଏଠାରେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଥିବି ମୃତ୍ୟୁ ଅପେକ୍ଷାରେ। ମୋ ପାଇଁ କେହି ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ବୋଧ କରିବା ମୋର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ି ତରୁଣ ରାଜା ଲେଉଟି ଗଲେ। କିନ୍ତୁ ରାତିରେ ତାଙ୍କୁ ନିଦ ହେଲାନି। ସେ ମଧ୍ୟରାତ୍ରରେ ଆସି ସେଇ ମରୁ ଉଦ୍ୟାନରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଗୋटे ଖଜୁରୀ ଗଛକୁ ଆଉଜି ବସି ରହିଲେ। ସକାଳ ହେଲା। ସୁକନ୍ୟା ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଖି ବିସ୍ମୟ ଭାବରେ ପଚାରିଲେ, କଥା କ'ଣ ମହାରାଜ? ତମେ ଏଠାରେ କେମିତି? ତରୁଣ ରାଜା କହିଲେ, ସ୍ପଷ୍ଟ କଥା, ତମକୁ ଏଠାରେ ଏକାକିନୀ ଛାଡ଼ିଦେଇ ମୁଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟିଏ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିଲିନି, ଚାଲି ଆସିଲି। ସୁକନ୍ୟା ମଧୁର କଣ୍ଠରେ ବୁଝେଇଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସକାଳ ହେଲାଣି ମହାରାଜ, ଆପଣ ଲେଉଟି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣ ଜଣେ ରାଜା, ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ଦାୟିତ୍ୱ। ଏମିତି କ'ଣ ଭାବପ୍ରବଣ ହେଲେ ଚଳିବ? ତରୁଣ ରାଜା କହିଲେ, ମୋ ଦାୟିତ୍ୱ କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ତମକୁ ଏମିତି ମରୁଭୂମିରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଯିବାଟା ମୋ ପାଖରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱହୀନତା ହେବ। ତମେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବାକୁ ସମ୍ମତି ନ କଲେ ମୁଁ ଏଇଠି ହିଁ ଏମିତି ବସି ରହିବି। ତମେ ମୋ ଜୀବନର ଦୁଃଖ କଥା ଶୁଣିଲେ ବୁଝିବ ମୋର ମରୁଭୂମିରେ ଜୀବନ ଦେବାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ। ଏହା କହି ସୁକନ୍ୟା ତାଙ୍କର ବୃତ୍ତାନ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ କହିଲେ, ଯେମିତି ନିର୍ମମ ଭାବରେ ସେ କୃତଘ୍ନ ରାଜା ମୋ ପିତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲା, ସେ ଦୃଶ୍ୟ ମୁଁ ଭୁଲିବି କେମିତି? ତେବେ କେବଳ ମୃତ୍ୟୁ ହିଁ ମୋତେ ସେସବୁ କଥା ଭୁଲି ନ ପାରିବାର ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତି ଦେବ। ତରୁଣ ରାଜା ପଚାରିଲେ, ଯଦି ସେ ଅଧମ ରାଜା ଉପରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନିଆଯିବ? ସୁକନ୍ୟା କହିଲେ, ତାହେଲେ ଅବଶ୍ୟ ମୋ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଉପଶମ ହେବ। ତରୁଣ ରାଜା କହିଲେ, ତମେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲ। ମୁଁ ଶପଥ କରି କହୁଛି, ତମ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଉପଶମ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ମୁଁ ମୋର ପ୍ରାଣ ଦେଇଦେବି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଣ ଦେବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ହେବନି। ସେ କୃତଘ୍ନ ରାଜା ଆମ ତୁଳନାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଦୁର୍ବଳ। ତାର ବର୍ବରତାର କାହାଣୀ ମୁଁ ବହୁ ଆଗରୁ ଶୁଣିଛି। ତାକୁ ଅଚିରେ ତାର ପ୍ରାପ୍ୟ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ। ତରୁଣ ରାଜାଙ୍କର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରେ ପ୍ରୀତ ହେଲେ ସୁକନ୍ୟା। ସେ ତାଙ୍କର ଅତିଥି ହେଲେ। ମାତ୍ର 2 ଦିନ ଭିତରେ ତରୁଣ ରାଜାଙ୍କର ସୈନ୍ୟଦଳ ତାଙ୍କ ବିଚକ୍ଷଣ ସେନାପତିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଯୁଦ୍ଧ କରି ସେ କୃତଘ୍ନ ରାଜା ଆଉ ତାଙ୍କର ସେହି ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ନେଇ ଆସିଲେ। ଯେଉଁ ବୃଦ୍ଧ ଅମାତ୍ୟଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ସୁକନ୍ୟାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ନ କରି ବର୍ବର ରାଜା ତାଙ୍କୁ ମରୁଭୂମିକୁ ନିର୍ବାସିତ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଣାଯାଇ ମହାସମାରୋହରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଗଲା ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସେହି ରାଜ୍ୟର ଶାସକ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି କରାଗଲା। ସେହି ରାଜ୍ୟ ତରୁଣ ରାଜାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ସହ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଲା। ସୁକନ୍ୟାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ତରୁଣ ରାଜାଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଥିବା ସେହି ସିପାହୀଙ୍କୁ ରାଜସଭାରେ ଅମାତ୍ୟ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଗଲା। ସେ କୃତଘ୍ନ ରାଜା ପାଇଲେ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଆଉ ସେହି ଅବିବେକୀ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ମରୁଭୂମି ଭିତରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଗଲା। ସେ 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବାର ସମ୍ବାଦ ମିଳିଲା। ସେ ରାଜ୍ୟ ଜୟର ସ୍ମାରକୀ ରୂପେ ତରୁଣ ରାଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ସ୍ତମ୍ଭଟି ସ୍ଥାପନ କରାଗଲା ଆଉ ସେହି ସ୍ତମ୍ଭର ଅଗ୍ରଭାଗରେ ସେହି ଯୁଦ୍ଧ ବିଜୟର କାହାଣୀ ଆଉ ସମୟ, ତାରିଖ, ବାର ସବୁକିଛି ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଛି। ତାପରେ ସୁକନ୍ୟା କହିଲେ, ମହାରାଜ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ କୃତଜ୍ଞ। ତରୁଣ ରାଜା କହିଲେ, ସୁକନ୍ୟା, ମୋତେ କୃତଜ୍ଞ ହେବାର ସୁଯୋଗ ଦିଅ। ସୁକନ୍ୟା ପଚାରିଲେ, କେମିତି? ତରୁଣ ରାଜା କହିଲେ, ତମେ ମୋର ରାଣୀ ରୂପେ ଅଭିଷିକ୍ତ ହେଲେ ମୁଁ ଚିର କୃତଜ୍ଞ ରହିବି। ଏଥର ରାଜାଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ସୁକନ୍ୟା ସଲ୍ଲଜ ସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଏହାପରେ ଯଥାରୀତି ମହା ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ତରୁଣ ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ସୁକନ୍ୟାଙ୍କର ବିବାହ ହେଲା। ଏବେ ବୁଝିଲୁ ତ ଅବଲକରା, ତୁ ଦେଖି ଆସିଥିବା ସେହି ସ୍ତମ୍ଭର କାହାଣୀ? ଅବଲକରା କହିଲା, ଆଜ୍ଞା ଗୋସେଇଁ, ଇଏ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା। ଗୋସେଇଁ କହିଲେ, ହଉ ହଉ ହେଲା, ତୁ ଏବେ ଯା, ସମୟ ବହୁତ ବିଳମ୍ବ ହେଲାଣି। ଭାତ ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରେ। ଆଜି କିଛି ଖିଆପିଆ ହବ ନା ନାହିଁ?